ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಡಿಕೇರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. This is Dr. Mrs. Sunil Mudaya. I forgot to make a mention about her. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I would think that you thought you were above me, that I was only fooling myself and think you loved me. But since tonight you said you wouldn't break me. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. Day in and day out, you will have lot many problems, especially with the patient attenders and all. It's not like any other profession. You will have accountability as well as some action will have reaction immediately. Not only you will heal 100% or you will make patients will survive, they will be happy and all. Nowadays, the relationship between patients and doctors is strange and strained relationship is there for various reasons. For these reasons, you also need healing in terms of you will have some emotional problem or psychiatric problem, financial problem, legal problem, all these things. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. The most sacred, so the public people will consider, society consider as next to God. So though you take oath, some of the
incidents recently, so it gives a bad impression on our doctor's profession. You might have read in paper, social media, and so we need to overcome that. We need to get an impression that we are loyal to our profession and we have to uphold our ethics. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್, ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. You'll never learn. So that's the first step towards learning. As students of medical and health sciences, I think the most important things that you need to learn, as somebody else said too, is compassion. You need to be very compassionate towards your patients, towards humanity itself. It's very important as a human being to have compassion to everything that crawls on this earth. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯನಾಗಲು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. And we thank all the volunteers, our warrant photographers, and our other supporting staffs, Nanjappa, Puneet, and all those things who was kind enough to give us all those, assisted us in conducting these programs. So we thank one and all. If by chance if I missed anyone, Yashash, and I don't think we have missed anyone. And we thank all the persons who have come here. Thank you very much, madam, for gracing these occasions. I'm feeling like it's a kind of festival kind of vibes we are having right now. Probably it is like a short term we had actually planned it. Probably we would have done in advance itself. Probably would have done much more better. Probably we will conduct in the next year in a much more better way. So with these things. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಧನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ದಿನವನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತೆಂದರು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಜುಲೈ 1ಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಡೇಲಿ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ IMA ಕೊಡಗು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇದು BC ರಾಯ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ, ಇದು ಜುಲೈ 1ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಸರ್ಜನ್, ಪ್ಲಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಪ್ಲಸ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಜುಲೈ 1 ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನ. ಸೊ ಜುಲೈ 1 ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ BC ರಾಯ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವಾನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಫನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಇರಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಟೋಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ನರಸಿಂಹರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.